افسانچہ کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے بس اتنا کہوں گا کہ کہانی میں بھی پلاٹ ہوتا ہے اور افسانچے میں بھی، مگر دونوں میں فرق اگر ہے تو بس اتنا کہ کہانی کی طوالت نیند بھی لا دیتی ہے مگر افسانچہ جھنجھوڑ دیتا ہے۔ 1948 میں افسانچوں کا پہلا مجموعہ سیاہ حاشیے آیا۔ سعادت حسن منٹو کے اس مجموعے کو خاصی پذیرائی حاصل ہوئی، لیکن بڑے قلمکاروں نے اس جانب توجہ نہیں کی اور ایک بڑا خلاصہ سامنے آیا۔ منٹو کے بعد جو افسانچوں کا مجموعہ سامنے آیا وہ تھا D.H. شاہ کا۔ ہم بھی D.H. شاہ کا ایک افسانچہ سنتے ہیں۔ آج اسے بچپن کی تمام باتیں یاد آ رہی تھیں۔ جب وہ 4 سال کا تھا تو اس کی ماں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ شیخ جی نے اس کی ماں کو ملازم رکھ لیا۔ جب ماں کام سے فارغ ہو کر آتی تو شیخ جی کبھی کبھی ان کا حال چال پوچھنے آ جاتے۔ کبھی وہ جاگ رہا ہوتا، کبھی سو رہا ہوتا۔ اگر سوتے سے اس کی آنکھ کھل جاتی تو اس کی ماں اسے یا تو کروٹ دلا دیتی یا کپڑا اڑا دیتی اور وہ پھر کچھ دیر کے بعد سو جاتا۔ شیخ جی نہ جانے کب اٹھ کر جاتے۔ انہوں نے اسے موٹر میکینک کا کام سیکھنے کے لیے ایک ورک شاپ میں بھیج دیا۔ کام سیکھ کر اس نے جب اپنی دکان کھولی تو ماں سے نوکری چھڑوا دی، چھوٹے سے مکان میں رہنے لگا۔ شیخ جی کبھی کبھی حال احوال معلوم کرنے کے لیے اسے بلوا لیتے اور ماں کو تو اکثر بلواتے ہی رہتے تھے، کبھی کبھی خود بھی آ جاتے تھے۔ وہ ان کے بڑے ہمدرد تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس کے خیالات کا دھارا ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھا ماں آ گئی، لیکن دروازے پر تو شیخ جی کی لڑکی تھی۔ وہ بھی اکثر ملنے آ جایا کرتی تھی۔ وہ اس کی ہم عمر تھی۔ آتے ہوئے اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ کسمساتے ہوئے چارپائی سے اٹھی اور بولی، اب میں یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے بڑی حیرت سے دیکھا اور کہا، میری ماں نے تو کبھی شیخ جی سے ایسے نہیں کہا تھا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، وہ تو نوکرانی ہے، میں کوئی نوکرانی ہوں؟ اس کے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ اتنے میں ماں بھی آ گئی۔ وہ تھوڑی دیر اور بیٹھی اور پھر اٹھ کر جانے لگی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا، امی بہت دیر ہو گئی، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ حیرت سے اس کا منہ تک رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اب وہ خود شیخ جی ہو گیا ہو۔ اس کی ماں نے اس کے چہرے کا رنگ دیکھا اور مسکرا کر منہ دوسری طرف کر لیا، جیسے اس کی تمام عمر کی تھکن دور ہو گئی ہو۔ اب ہم ڈاکٹر M.A. حق کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے فیس بک۔ میں نے فیس بک کھولا ہی تھا کہ وال پر جناب رضی احمد کے والد محترم کے انتقال کی خبر دیکھی۔ انہوں نے تفصیل سے ان کی بیماری اور علاج کا تذکرہ کیا تھا اور آخر میں مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اپیل کی تھی۔ رضی احمد فیس بک پر کافی مقبول تھے۔ مجھے گہرا صدمہ ہوا اور میرا سر ندامت سے جھک گیا جب میری نظر ایک کامنٹ پر پڑی
किसी ने लिखा था, वाह। अब हम सुनते हैं निशात यास्मीन खान का सांचा, शुक्रिया पैमरा। उसे रातों को खतरनाक ख्वाब आने लगे थे। कभी बिस्तर पर सांप फन फैलाए बैठा होता, कभी नागिन औरत का रूप धार लेती, कभी खौफनाक शक्लें ख्वाब में आकर डराती। वो चीख मार कर उठ जाती। माँ बाप ने बहुत से डॉक्टर हकीमों को दिखाया, रूहानी इलाज भी करवाया, एक नफ्सियाती अस्पताल में ले जा कर भी दिखाया। वहाँ इस तरह के और भी मरीज आए हुए थे, मगर कहीं से भी शिफा न मिल सकी। फिर एक मौजज़ा हुआ, उसे ख्वाब आना बंद हो गए और वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आई। पैमरा ने इंडियन चैनल्स पे पाबंदी लगा दी थी। आइए सुनते हैं जावेद निहाल हाशमी का सांचा, इंतबाह। मियाँ बीवी दोनों के चेहरों पर फिक्र के गहरे साए थे। औरत ने आहिस्तगी से अपने शिकम पर हाथ फेरा। फिर दोनों गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूबी के चैम्बर में दाखिल हो गए। 20-25 मिनट के बाद जब वो बाहर आए तो दोनों के चेहरों से खुशी फूटी पड़ रही थी। मर्द ने मुस्कुराकर दरवाजे के करीब लगे नोटिस बोर्ड को देखा, जिस पर बड़े बड़े लफ्जों में लिखा था, यहाँ क़ब्ल अज़ पैदाइश जिन्स का तयन नहीं किया जाता, ये काबिल सज़ा जुर्म है। इकबाल नियाज़ी का सांचा सुनते हैं, कमीनी खुशी। आदम के वालिदैन जल्दी इस दुनिया से चले गए। आदम को हर वक्त लगता था, लेकिन उसके बहुत करीबी दोस्त के माँ बाप जिंदा थे। दोस्त के बच्चों को वो संभालते, छोटे से बड़ा उन्होंने किया। बच्चों की सारी जिम्मेदारी उन पर थी। आदम दोस्त की बेफिक्री पे रश्क करता और हसद भी। अल्लाह से शिकायत भी करता, मेरे बाप को क्यों हमसे जल्दी छीन लिया। मेरे बच्चों की परवरिश के लिए भी उन्हें हयाती देता, मालिक मेरे साथ ये जुल्म क्यों। आदम के दोस्त के वालिदैन खूब जिए, उसके बच्चों की शादी होने तक, और फिर उसके वालिद और 6 महीने बाद ही वालदा भी चल बसी। आदम ताज़ियत के लिए जब अपने दोस्त से गले लगा तो उसके अंदर की कमीनी खुशी उछलने लगी। आदम ने खुद पर काबू पाया और बस इतना कह सका, तू भी यार आज मेरी तरह यतीम हो गया। अब आखिर में मैं एक अपना असांचा सुनाता हूँ। उन्वान है नई कदरें। उसे चौकीदार की नौकरी मिली तो घर लोगों से भर गया। खाला भी अपनी दुख्तर नीक अख्तर के साथ दौड़ी चली आई। अंदर आते ही बोली, ऐ है एमए पढ़कर क्या मिला, जब चौकीदारी ही करना थी तो इतना पढ़ा क्यों। फौरन खाला की नौटी बेटी ने इछलाकर कहा, मम्मा आप भी ना, अब जाकर उनको अक्ल आई है, वरना मैं तो मंगनी तोड़ने का सोच रही थी। खाला ने कहर भरी नज़र से बेटी को घूरा, फिर कहा, मैं तो मंगनी तोड़ने का सोच कर आई हूँ।
ना मम्मा, ऐसा सोचना भी नहीं। एमए करने के बाद उनको क्या मिलता? 20-25 हज़ार। इसमें क्या खाते, क्या पहनते? आपको क्या खबर चौकीदार की नौकरी में ऊपर की आमदनी कितनी होती है। अब डाकू पहले चौकीदार को सेट करते हैं। अब देखना, देखते ही देखते बंदा बिल्डिंग खड़ी कर सकता है। मैं तो अब उनके अलावा किसी और का ख्वाब देख ही नहीं सकती।